માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એમાં આપણે પાઠ 3 સમજદાર નન્હી એની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ। હવે આપણે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં સમજદાર નન્હી એના અભ્યાસના પ્રશ્નોત્તર જોયા હતા। તો હવે આજના વિડિયોમાં આપણે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈશું। તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ। સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। હવે પ્રશ્ન 1 ની અંદર આપણે 1 થી 7 સવાલના જવાબ જોવાના છે। જુઓ અહીં પહેલું, નન્હી કોણ થી? જવાબ, નન્હી એક બતક થી બચ્ચી थी। નન્હી હતી એક બતકની બચ્ચી હતી। બીજો સવાલ, बिच्छू कहाँ फंस गया था? विच्छी क्या फंसाई गयो હતો? जवाब, बिच्छू दलदल में फंस गया था। दलदल એટલે કે કાદવ કીચડવાળું ઊંડું પાણી। વિચ્છી હતો એ દળદળમાં ફસાઈ ગયો હતો। ત્રીજો સવાલ, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? विच्छीने शा माटे पछतावो थयो? जवाब, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख એટલે કે નન્હી को डंक मारने चला था। 2 વખત વિચ્છી જે હતો એનો જીવ બતકે એટલે કે નન્હીએ બચાવ્યો હતો, છતાં પણ એને ડંખ મારવા જતો હતો। એ વાતનો વિચ્છીને પછતાવો થયો। ચોથો સવાલ, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्हीए शू निश्चय करियो? जवाब, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। नन्ही बतक हती एने शू निर्णय लीधो हतो कि मुसीबतमां पड़ेला लोकोने ते हमेशा बचावती रहेशे। 5मो सवाल, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही हती एने विच्छीने शा माटे बचाव्यो? जवाब, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। विच्छी फसाયેલો હતો અને ત્યાંથી બતક પસાર થઈ અને વિચ્છીએ તેને પ્રાર્થના કરી એટલે બતકને વિચ્છી પર દયા આવી ગઈ અને તેણે વિચ્છીનો જીવ બચાવ્યો। હવે પ્રશ્ન 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? विच्छीना स्वभाव विषे હવે નાની બતક જે છે એની માએ તેને શું કહ્યું? जवाब, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए पर वह बार बार डंख मारता रहेगा। આવું એણે પોતાની છોકરીને સમજાવ્યું કે વિચ્છી તો પોતાની ખરાબ આદતનો ગુલામ છે, એની સાથે ગમે એટલી ભલાઈ કરો એ તો ડંખ મારવાનું નહીં ભૂલે। 7મો સવાલ, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया? नन्हीए પોતાના સ્વભાવ વિશે શું બતાવ્યું? जवाब, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। विच्छीए नन्हीने पोताना स्वभाव विषे कई कीधुं तो नन्हीए पोताना सारा स्वभाव विषे विच्छीने कह्युं कि हूँ तारी साथे बदलो लेवा माटे मारी सारी आदत छे एने शा माटे छोडूं एवुं कह्युं। तो मित्रों स्वाध्यायना प्रश्नमां आपणे 1 થી 7 सवालना जवाबो जोया। प्रश्न 1 ની અંદર આપણે 1 થી 7 સવાલના જવાબો જોયા। હવે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 2। જુઓ પ્રશ્ન 2, ઘટનાઓ को उनके सही क्रम में लिखिए। એટલે કે ઘટનાને એના સાચા ક્રમમાં લખો। અહીં આપણને કેટલા 5 વાક્યો આપ્યા છે, અ બ ક ડ ઈ, પણ એ વાર્તામાં જે ક્રમ આવે છે, જે ઘટના આવે છે એ પ્રમાણે નથી। પહેલું છે અ, નન્હી बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। बीजू, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। त्रीजू, नन्ही के
नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथुं, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। પાંચમું, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। હવે એની બાજુમાં જે આપણને બોક્સ આપ્યા છે એમાં જે ઘટના છે એ ઘટનાની સામે આપણે એનો ક્રમ લખીશું। તો એમાં પહેલી ઘટના છે ડ, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ત્યાં આપણે ક્રમ લખીશું 1। ત્યાર પછી બીજી ઘટના આવશે અ, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ત્યાં આપણે લખીશું 2। પછી ત્રીજી ઘટના છે ક, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। ત્યાં આપણે લખીશું 3। પછી ચોથી ઘટના છે ઈ, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। ત્યાં આપણે લખીશું 4। પછી પાંચમી ઘટના છે બ, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। ત્યાં આપણે લખીશું 5। તો આ રીતે આપણે આ જે વાક્યો છે એની સામે આપણે યોગ્ય ઘટનાક્રમ લખ્યો। મિત્રો, તમારી પાસે જો પાઠ્યપુસ્તક હોય તો તમારે પણ વિડીયો સ્ક્રીન પરથી પેન્સિલ વડે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ પ્રશ્ન 2 પૂરવાનો છે। જુઓ प्रश्न 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इकाई એટલે કે પાઠ, પાઠમાંથી આપણે 5 શબ્દો શોધી અને એવા શોધવાના છે જે સંજ્ઞા હોય અને એનું વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનું છે। એમાં એક ઉદાહરણ તો આપણને મળ્યું છે बिच्छू। बिच्छू दलदल में फंस गया એટલે કે વીંછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો। તો એની નીચે બીજા 5 શબ્દો આપ્યા છે અને તે સંજ્ઞા છે। સંજ્ઞા એટલે કે એક પ્રકારનું નામ। તો જુઓ પહેલું नन्ही। नन्ही एक बतख का नाम है। नन्ही છે એ એક બતકનું નામ છે। બીજું છે स्थान। मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। मुंबईમાં જોવા માટે કેટલાય સ્થાન છે। ત્રીજું मुसीबत। मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। मैं मुसीबतમાં પડેલા મિત્રની સહાયતા કરી। चौथुं पानी। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पानीનો दुरुपयोग કરવો જોઈએ नहीं। पाँचमું आदत। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। સવારે વહેલા ઉઠવું એ એક સારી આદત છે। તો આપણે પાઠમાંથી 5 સંજ્ઞારૂપી શબ્દો અહીં જોયા, સાથે સાથે એનું વાક્ય પણ આપણે જોયું। હવે પ્રશ્ન 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों का रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે આપણને આ પાઠની અંદર ઇકાઈ એટલે કે પાઠ, આ પાઠની અંદર આપણને જે રૂઢિપ્રયોગો આપ્યા છે એમાંથી કોઈ પણ 3 રૂઢિપ્રયોગ આપણે એના અર્થ આપી વાક્ય પ્રયોગ આપણે અહીં કરવાનો છે। જુઓ અનસુની કરના, તો એનો અર્થ છે ધ્યાન न देना। એનું વાક્ય બનશે माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। એટલે કે માની વાત તે ન સાંભળી તો એ તે સારું કર્યું નહીં। બીજું आदत का गुलाम होना, તો એનો અર્થ બનશે आदत से मजबूर होना। वाक्य છે वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकती क्योंकि वह आदत का गुलाम है। હવે એ ખોટું બોલવાનું છોડી શકતો નથી કેમ કે તે પોતાની આદતનો ગુલામ છે। ત્રીજું મન ડોલના એટલે કે વિચાર બદલના। એનું વાક્ય બનશે डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। એટલે કે પોતાનો વિચાર બદલી જાઓ। તો પાઠમાં તો બીજા પણ ઘણા રૂઢિપ્રયોગ એટલે કે મુહાવરે છે। આપણે અહીં પ્રશ્ન 4ની સૂચના અનુસાર 3 મુહાવરે એટલે કે રૂઢિપ્રયોગો આપણે જોયા। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। હવે જુઓ સૂચના નીચે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે નદી, તો એનો સમાનાર્થી છે સરિતા। તો એની સાથે એનું વાક્ય છે
नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। सरिता એટલે કે નદી જ થાય. તો એવી રીતે નીચે જે 5 શબ્દો છે એના આપણે સમાનાર્થી શબ્દો લખી અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે. તો જુઓ, પહેલું સ્થાન, તો એનો જવાબ આવશે જગહ. વાક્ય બનશે अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं. બીજું છે સ્વભાવ, એનો જવાબ આવશે પ્રકૃતિ. વાક્ય બનશે વહ अच्छी प्रकृति का आदमी है. ત્રીજું છે મુસીબત એટલે સંકટ. વાક્ય બનશે संकट में धीरज से काम लेना चाहिए. ચોથું प्रसन्न तो के खुश. वाक्य बनशे आज मैं बहुत खुश हूँ. પાંચમું थिरकना तो नाचना. वाक्य बनशे वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे. तो मित्रों, અહીં મેં તમને પાઠ્યપુસ્તકના પેજ ઉપર જ જવાબો બતાવ્યા છે, પણ તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં પૂરવાનું નથી. તમારે વિડીયો સ્ક્રીન પરથી નોટબુકમાં લખવાનો રહેશે. જુઓ, પ્રશ્ન 6. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. અહીં આપણને 5 શબ્દો આપ્યા છે. બિચ્છુ, નદી, શૈતાની, ડંક, મુસીબત. હવે આપણે એને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે, એટલે કે કક્કાવારી પ્રમાણે. જુઓ, સૌપ્રથમ આવશે ડંક, નદી, બિચ્છુ, મુસીબત, શૈતાની. આ જે છે એ શબ્દો શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવાયેલા છે. મિત્રો, આ પ્રશ્ન પણ તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં નથી લખવાનો, તમારે નોટબુકમાં જ લખવાનો છે. હવે प्रश्न 7. नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए. હવે અહીં તમને 4 ચિત્રો આપ્યા છે, જે વાર્તા ચિત્ર છે. વાર્તા તો તમે સાંભળી જ હશે, કીડી અને કબૂતરની વાર્તા છે. સૂચનામાં તો આપણને 2 વાક્ય લખવાનું કીધું છે, પણ આપણે આખી વાર્તા સમજીશું અને નોટબુકમાં પણ લખીશું. તો ચાલો આપણે ચિત્ર પરથી વાર્તા સમજી લઈએ. જુઓ, કબૂતર ઓર ચીંટી. કબૂતર અને કીડી. ચીંટી એટલે કે કીડી. एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था. पेड़ पर कबूतर रहता था. पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी. एक नदी હતી, એના કિનારે ઝાડ હતું. પેડ એટલે કે ઝાડ. ઝાડની ઉપર કબૂતર રહેતો અને ઝાડની નીચે કીડી રહેતી હતી. एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा. उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका. चींटी पानी से पत्ते पर आ गई. पत्ता बहते बहते किनारे आया. कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया. चींटी की जान बच गई. उसने कबूतर को धन्यवाद दिया. એક દિવસ કીડી પાણીમાં ડૂબતી હતી અને કબૂતરે જોયું, એટલે કબૂતરે તરત જ પાંદડું તોડીને પાણીમાં ફેંક્યું. કીડી હતી એ પાણીમાંથી પાંદડા ઉપર આવી ગઈ અને પાંદડું હતું એ પણ વહેતું વહેતું કિનારે આવી ગયું. કિનારે આવ્યું એટલે કબૂતરે પાંદડું કાઢી લીધું નદીમાંથી અને કીડીનો જીવ બચી ગયો. કીડીએ कबूतरનો આભાર માન્યો. एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था. एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशान साधा. चींटी ने यह देखा. उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा. शिकारी दर्द से चिल्लाया. उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया. चींटी ने कबूतर की जान बचाई. कबूतर ने उसका आभार माना. एक દિવસ કબૂતર ઝાડની ડાળી ઉપર બેઠું હતું અને શિકારીએ જોયું અને શિકારી હતો એ કબૂતર તરફ બંદૂકનું નિશાન લગાવતો હતો અને એ કીડીએ પણ જોયું. એટલે કીડીએ તરત જ શિકારીના પગમાં ચટકો ભરી લીધો. કાંટા એટલે કે ડંખ મારવું, કરડી જવું, બટકું ભરી જવું. એટલે શિકારી તો જોરથી ચિલ્લાયો, એટલે કે એણે બૂમ મારી, એને પીડા થઈ એટલા માટે.
અને એના અવાજથી એટલે કે શિકારીના અવાજથી કબૂતર ઉડી ગયું. આ રીતે કીડીએ કબૂતરનો જીવ બચાવ્યો અને કબૂતરે એનો આભાર માન્યો. તો આ રીતે આપણે ચિત્ર પરથી વાર્તા જોઈ લીધી. प्रश्न 8. नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा. અહીં તમને બાજુમાં ચિત્ર આપેલું છે. હવે તમને જે ચિત્ર દેખાય છે એ એક ઘટના ચિત્ર છે. હવે આ ઘટના ઘટ્યા પછી શું થયું હશે એના વિશે આપણે લખવાનું છે. જુઓ, इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है. पास ही सड़क पर एम्ब्युलन्स 108 खड़ी है. એટલે કે આ ચિત્રની અંદર 2 મોટર કાર અને મોટરસાઇકલ વચ્ચે ટક્કર થઈ ગઈ છે એવું બતાવ્યું છે અને પાસે જ 108 એમ્બ્યુલન્સ ખડી છે એટલે કે ઊભી છે. दुर्घटना में घायल लोगों को एम्ब्युलन्स द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा. એટલે કે આ ઘટનામાં જે લોકો ઘાયલ થયા છે એને એમ્બ્યુલન્સ વડે હોસ્પિટલે પહોંચાડ્યા હશે. कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाया होगा. હવે કારમાં આગ લાગી છે એને ઓલવવા માટે ફાયર બ્રિગેડ પણ બોલાવ્યું હશે. पुलिस भी तुरंत आ गई होगी. પોલીસ પણ તરત આવી ગઈ હશે. उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी. ત્યાર પછી તેમણે આ દુર્ઘટનાને સંબંધિત આગળની કાર્યવાહી જે હશે એ એમણે કરી હશે. મિત્રો, આ જે ચિત્ર છે તમને તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં ચિત્રની નીચે આ જે ઘટના વિશે લખવાની જગ્યા પણ આપી હશે. તો તમારે પ્રશ્ન 8 છે એ પેન્સિલથી તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ પૂરવાનો છે અને સાથે સાથે નોટબુકમાં પણ લખવાનો થશે. હવે પ્રશ્ન 9. प्रश्न 9. निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए. મિત્રો, તમને તમારી વિડીયો સ્ક્રીન પર 5 વાક્ય આપ્યા છે પણ તમે ધ્યાનથી આ વાક્ય જુઓ. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિરામ ચિહ્ન લગાવવામાં આવેલ નથી. તો આપણે વિરામ ચિહ્ન સાથે એ વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે. જુઓ, પહેલું, બિચ્છુ બોલા, નન્હી બહન આજ તુમ જીત ગઈ. તો આ વાક્યની અંદર તમને અવતરણ ચિહ્ન, અલ્પવિરામ અને પૂર્ણવિરામ જોવા મળશે. બીજું, ક્यों ભાઈ तुमने मुझे डंक क्यों मारा. તો આ વાક્યમાં પણ જુઓ અલ્પવિરામ, અવતરણ ચિહ્ન અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન તમને જોવા મળે છે. ત્રીજું, બિચ્છુભાઈ ઠીઠક ક્यों ગયે, ડંક મારો. જુઓ, આમાં તમને અલ્પવિરામ, પછી પૂર્ણવિરામ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન અને ડબલ અવતરણ ચિહ્ન પણ જોવા મળે છે. ચોથું, ભલાઈ કરના મેરા સ્વભાવ હૈ. આ વાક્યમાં આપણને પૂર્ણવિરામ તેમજ અવતરણ ચિહ્ન જોવા મળે છે. પાંચમું, બહન મુझे બચા લો. આમાં તમને અલ્પવિરામ, પૂર્ણવિરામ અને અવતરણ ચિહ્ન જોવા મળે છે. જુઓ મિત્રો, આપણે વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી વાક્યો ફરીથી લખ્યા છે. મેં અહીં પાઠ્યપુસ્તકમાં બતાવ્યા છે પણ તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં નહીં, તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. તમારે પ્રશ્ન 2 અને પ્રશ્ન 8 જે છે એ તમારે પેન્સિલ વડે પાઠ્યપુસ્તકમાં પૂરવાનો થશે. તેમજ હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાયનો આગળનો પ્રશ્ન. प्रश्न 10. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. પરિચ્છેદ એટલે કે તમને અહીં એક ફકરો આપ્યો છે અને એની નીચે 2 પ્રશ્નો આપ્યા છે. તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલા પ્રશ્નો ફકરો છે એ આપણે વાંચીશું અને પછી ફકરા પરથી જ નીચે આપેલા 2 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણે જોઈશું. જુઓ, देवताओं का अभिवादन स्वीकारने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा. इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त है. पितामह એટલે કે બ્રહ્માજી. વૃત્રાસુર એક વૃત્રાસુર
સુર નામનો એક રાક્ષસ છે. ત્રસ્ત હે એટલે કે આ રાક્ષસથી અમે બધા હેરાન પરેશાન છીએ. अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है. અમારે અમારા જીવને જ સાચવવો અમારા માટે કઠણ એટલે કે શું છે, તકલીફવાળું કામકાજ છે, એ પણ અશક્ય બની રહ્યું છે. असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है. કે આ જે રાક્ષસો છે એ અમારી કરતાં ફક્ત બળવાન જ નથી, અમારી કરતાં વધારે ચતુર પણ છે. हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं. અમે એક શસ્ત્ર બનાવીએ તો એ 4 શસ્ત્રો બનાવી લે છે. हम उनसे पार नहीं पा सकते. અમે તેને પહોંચી શકતા નથી. कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए. हे ब्रह्मदेव, મહેરબાની કરીને તમે આ વૃત્રાસુર નામનો રાક્ષસ છે એના વિનાશનો કોઈ ઉપાય બતાવો. તો આ રીતે આપણે પેરેગ્રાફ જોયું, ફકરો જોયો. હવે એના પરથી 2 પ્રશ્નો છે. असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा અને બીજો છે દેવતા બ્રહ્મા જી કે પાસ ક્यों ગઈ. તો હવે આ બંને પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપણે જોઈએ. જુઓ પહેલો, એમાં જવાબ છે, પહેલા સવાલનો જવાબ છે असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत है. असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है. उनके पास हमसे 4 गुना शस्त्र है. इंद्रએ કહ્યું કે આ વૃત્રાસુરથી અમે બધા ખૂબ જ ત્રાસી ગયા છીએ, ડરી ગયા છીએ. આ જે રાક્ષસો છે એ અમારી કરતાં બળવાન તો છે, પણ એની પાસે રાક્ષસોની સંખ્યા પણ વધારે છે, હોશિયાર પણ વધારે છે અને અમારી કરતાં 4 ગણા શસ્ત્રો આ રાક્ષસો પાસે છે. બીજા પ્રશ્નનો જવાબ, देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए. देवताओं છે એ બ્રહ્માજી પાસે વૃત્રાસુર નામના રાક્ષસનો નાશ કરવાનો જે ઉપાય છે એ પૂછવા માટે ગયા હતા. તો મિત્રો પ્રશ્ન 10 ફકરા પરથી 2 પ્રશ્નોના જવાબ આપણે જોયા. હવે સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન 11. प्रश्न 11. नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए. જુઓ, ભ, વ, ર, ન અને ગ આ વર્ણ છે. હવે એના પરથી આપણે 5 શબ્દો બનાવવાના છે. એમાં પહેલું છે ભ. તો ભ પરથી છે ભવન, ભલાઈ, ભગત, ભગવાન, ભજન. દરેક શબ્દમાં પહેલો વર્ણ કયો છે તો કે ભ. ત્યાર પછી વ. વ પરથી છે વજન, વાનર, વેશ, વિદ્યા, વિકાસ. આમાં પણ વ પરથી શબ્દ કીધા છે તો આપણે વ પરથી 5 શબ્દો બનાવ્યા અને એનો પહેલો વર્ણ પણ વ છે. પછી છે ર. એમાં રસ, રણ, રાગ, રીતિ, રોટી. રસ એટલે કે આપણને કોઈ પણ કાર્યમાં રસ આવે તે. રણ એટલે કે રેતીનો પ્રદેશ. રાગ એટલે ગીત ગાવા માટે ચોક્કસ ઉપયોગમાં લેવાતો રાગ. રીતિ એટલે કે પદ્ધતિ. રોટી એટલે કે ખાવાની રોટલી. પછી છે ન. તો ન પરથી નગર, નાગ, નયન, નીર, નિયમ. નગર એટલે કે કોઈ શહેર અથવા તો ગામ. નાગ એટલે કે એક પ્રકારનું જીવજંતુ. નયન એટલે આંખ. નીર એટલે પાણી. નિયમ એટલે નિયમ. પછી ગ. ગ પરથી ગણેશ, ગરુડ, ગીત, ગમલા અને ગાય. ગણેશ એટલે ગણેશ ભગવાન. ગરુડ એટલે કે એક પક્ષી. ગીત એટલે ગીત. ગમલા એટલે કે કુંડું. ગાય એટલે કે એક પ્રાણી. તો મિત્રો આજે આપણે આ જે પાઠ છે સમજદાર નન્હી એના સ્વાધ્યાયના 1 થી 11 પ્રશ્નો આપણે જોયા. અને આજે તમારે હોમવર્કમાં પણ વિડીયો સ્ક્રીન પરથી 1 થી 11 જે પ્રશ્નો છે એ ઉદાહરણ, સૂચના, સવાલ જવાબ સાથે સુંદર અક્ષરે પાકી નોટમાં લખીને તૈયાર કરવાના છે. હવે જ્યાં જ્યાં ચિત્રો આવે છે એ ચિત્રો તમારે દોરવાના નથી. પ્રશ્ન 8 અને પ્રશ્ન 2 એ તમારે પેન્સિલથી પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ પૂરવાનો છે અને નોટબુકમાં પણ
લખવાનો છે. તો આ તમારું આજનું હોમવર્ક છે. હવે આપણે મળીશું આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો, પ્રકૃતિની જાળવણી કરજો. આવજો.